D4 देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। पंजाब सरकार की ओर से भी तेल व पेट्रोल व डीजल पर वैट कम कर दिया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से भी पेट्रोल व डीजल पर वैट कम किया गया था, जिस कारण प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल 15-15 रुपये सस्ता हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महज ये एक इत्तेफाक है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, या जिस तरह से कुछ राज्यों में उपचुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरह से चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरह से उपचुनावों के नतीजे भाजपा को दिखाई दिए हैं, हार का सामना करना पड़ा है, केंद्रीय नेतृत्व को ये लगने लगा है कि आने वाले समय में उन्हें गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये दाम मजबूरी में तो नहीं घटाने पड़े हैं। केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के बाद कई राज्यों की सरकारों की ओर से भी वैट में कटौती कर दी गई। हालांकि इसका असर राजस्व पर पड़ना लाजमी है। पंजाब सरकार की ओर से एक दिन पहले डीजल पर 5 रुपये और पेट्रोल पर 10 रुपये वैट कम कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि जनता भले ही इस कटौती को लेकर खुश होती रही हो, लेकिन मई 2020 में जब कोरोना था तब से लेकर केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम पर एक्साइज कम करने तक पेट्रोल की कीमतें 38 रुपये लीटर और डीजल की कीमतें करीब 30 रुपये लीटर तक बढ़ चुकी थी। अब इतना पैसा बढ़ाने के बाद कुछ राहत दे गई, क्योंकि कुछ सरकारों को लगने लगा था कि जनता का खून अधिक निचोड़ा जा चुका है। इससे पहले कि जनता सड़कों पर निकले, जनता को थोड़ी राहत दे दी जाए। 38 रुपये करीब 1.5 साल में पेट्रोल महंगा किया गया और 30 रुपये डीजल महंगा किया गया, जिसमें राहत दी गई है मात्र 15 रुपये। पेट्रोल पर एक व्यक्ति पेट्रोल की बेसिक कीमत से 2 गुना टैक्स अदा कर रहा है। इसमें से कुछ टैक्स तो केंद्र सरकार को, कुछ टैक्स राज्य सरकारों को जाता है। कई बार चर्चा हुई कि पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि जीएसटी लगेगा तो 28%, लेकिन वैट लग रहा है 100% से अधिक। जो है लोग इस टैक्स व तेल पर टैक्स जो है चुका रहे हैं। कई बार ये तर्क दिया जाता है कि शराब महंगी है, उस पर तो कोई बोलता नहीं, लेकिन शराब हर कोई नहीं पीता है। लोगों की सरकारों को सोचनी होगी। कई सरकार को यह भी सोचना होगा कि खाद्य पदार्थों की कीमतें 1 से 1.5 साल में 30 से 50% बढ़ गई हैं। सरसों का तेल 200 रुपये पार कर गया। एक साल में पहले जो 90 रुपये में मिलता था वह 200 रुपये पार हो गया। सब्जियों के भाव आसमान पर हैं। चुनाव आते हैं तो जनता को लुभाने के लिए ऐसे ही चुनावी राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही लालच जनता को देने लगती हैं। लेकिन क्या चुनाव के बाद पेट्रोल व डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि चुनाव के बाद तो ये नेता किसी को दिखाई नहीं देते। जनता इनके लिए कीड़े मकोड़े के समान है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिरते गए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अपने टैक्स में बढ़ोतरी की जाती रही। जनता का चूमर निकल गया और सरकार को तब याद आई कि इसे सस्ता भी करना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बावजूद आखिरकार कोरोना काल में मोदी सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि तेल के दाम आसमान पर चले गए? क्या सरकार मात्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही तेल के दामों में वृद्धि करती रही और इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा? आखिर महंगाई क्यों हो रही है, इस पर कोई नेता क्यों नहीं बोलता? क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं, जिसे भगवान कहा जाता है, और ऐसे भगवान से वोट लेकर ही सरकारें बनाई जाती हैं? आम आदमी जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, नेता वे तमाम सुख भोगते हैं। आपको ये भी बता दें कि आज नोटबंदी की भी वर्षगांठ है। आज से करीब 5 साल पहले 8 नवंबर को ही 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नोटबंदी का ऐलान किया गया था। ये दावा किया गया था कि जिनके पास काला धन है उस पर करारी चोट नोटबंदी के माध्यम से की गई। लेकिन लोग किस तरह कतारों में बैंकों के बाहर अपना ही पैसा लेने के लिए खड़े रहे, ये तस्वीर किसी से छुपी नहीं है। अभी तक जनता को ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार नोटबंदी से देश को फायदा हुआ या नुकसान। आइए आपको बताते हैं जनता का क्या कहना है। ओमकारनाथ भास्कर। ओंकार जी, तुसी सीनियर सिटीजन हो, क्या सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने ਜਿਹੜੇ रेट घटाए हैं, क्या ये ठीक है? ठीक तो नहीं है, क्योंकि ये वो तरीका है कि पहले 100 रुपया ਵਧਾ ਲਿਓ तो फिर 10 रुपये घटा दो। ये कोई तरीका नहीं है। मतलब ऊँट तो छाने नहीं लाने वाली गल की थी। हाँ बिल्कुल। मतलब पहले कह लो कि सारे कपड़े ला के ते मुड़ के कुछ वापस कर दे। बस ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं है। ये सारियां कांग्रेस भी ਇਹੋ कुछ करती ਸੀ ਤੇ बीजेपी भी ਇਹੋ कुछ ਕਰਨ ਡਈ है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ मतलब एक नकारात्मक रवैया ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। मतलब जनता की किसी ਨੂੰ फिक्र नहीं? जनता
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਮਤਲਬ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਕੀੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਸਲੇ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਖੋ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਜੁੜਵਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੰਗ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਲੋਕ? ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਹੋਏ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੈਚਿਓਰਡ ਆਦਮੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਸਸਤਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 38 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, 38 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹੀ 30 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦਾਮ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਘਟਾਇਆ, ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਘਟਾਇਆ, 15 ਰੁਪਏ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸਸਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ 10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਪਈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 60-70 ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰੇਗੀ। ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ? ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਕਫ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੋੜਾਊਗਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਰ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਮਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ। ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਵੋਟ ਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂੰਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਮਈ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ 38 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 30 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਘਟਾਤਾ ਗਿਆ। नहीं वो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना का के जो प्रॉब्लम आई यहाँ वो गवर्नमेंट रेट बढ़ाने में नहीं एक्साइड रेट कट नहीं कर सकते, तो 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਤੇਲ ਰੇਟ ਘਟੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਸਟੈਬਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਕਿਤੇ ਯੂਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੱਟ ਕਿਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇਲ? ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚਿੰਨਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ 35-40 ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੇ ਉਹੀ ਵਧੇਗਾ ਨਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਕੁਝ मैं एग्री करता हूँ, गलत स्टेप नहीं का। ये देखिए हम और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਭਰਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੈਟ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ? ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VOTING ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਤੇ, 5 ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਘਟੇ ਗਏ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ? ਵਧੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿਤਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ GST ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ LPG ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਕੁਅਲ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਹਿਲ ਜੀ। ਤੇਲ ਘਟਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਵਧਿਆ ਤਾਂ 38 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀਗਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਿਆ ਸੀ 30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਘਟਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, 5 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 2016 'ਚ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ? ਅਸਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਕਿ ਸਭੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲਕੀਆਂ ਹੋਣ ਥੋੜੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਵੈਟ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੈਟ ਦੇ ਤੇ, ਕਰੀਬ 38 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀਬ 30 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 15 ਰੁਪਏ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਾਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੁਣਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਚੁਣਾਵਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ? ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ? ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਘਟਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਫਰਕ। ਫਿਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਰੂਡ ਦੇ ਆਇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਘਟਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਾਸੂਦੇਵ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟਾਇਆ, ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟਾਇਆ ਤੇਲ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ? ਉਦੋਂ ਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ 111 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 101 ਰੁਪਏ 31 ਪੈਸੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘਟਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਘਟਾਤਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਤੇਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ 96 ਰੁਪਏ 87 ਪੈਸੇ 81 ਪੈਸੇ, ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਗਾ 84 ਰੁਪਏ 18 ਪੈਸੇ, ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ 18 ਪੈਸੇ। ਮਤਲਬ 15 ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਘਟਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਘਟੇ ਸੀ ਤੇਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ
ਚਲੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ 5 ਸਾਲ पहले। हाँ ਹੁਣ ਤੇ ਠੀਕ है ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ सही हो गए ਤੁਹਾਡੇ सामने। देखिए, लोग हैं जिनका कहना है कि सरकारें पहले भी कम कर सकती थी पेट्रोल व डीजल के दाम। पूरे विश्व में क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो जाती हैं, लेकिन सरकारें अपना टैक्स एक्साइज बढ़ा देती हैं, जिस कारण तेल महंगा होता है। अब सरकारों को ये लगने लगा था कि चुनाव आ गए हैं 5 राज्यों में, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से 10 रुपये डीजल पर और 5 रुपये पेट्रोल पर जो वैट कम किया गया, अब पंजाब सरकार को भी 10 रुपये पेट्रोल पर और 5 रुपये डीजल पर वैट कम करना पड़ा। यही जिस कारण लोगों ने कुछ राहत तो महसूस की है, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी भी सरकारों को बहुत कुछ करना बाकी है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।